So hi friends. So welcome to the fourth part of triangles. Okay. So first question: ABC is a right-angled triangle. Right-angled at B. An equilateral triangle ABD is constructed on the side AB. Okay. A line is drawn from D parallel to BC, meeting AB at point E. Okay. So இங்க என்னன்னா ஒரு right angle triangle இருக்கு. அந்த right angle triangle ஓட one of the sideலயே நான் வந்து ஒரு equilateral triangle draw பண்றேன். ஓகேவா? So இது வந்து ஒரு right angle triangle. Right angle at B னா so A பிசி. அடுத்து ஏபிலேயே நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு 41, பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 9. அப்போ கன்ஃபார்மா ஏபி வந்து 40 இருக்கும். பிகாஸ் 9, 40, 41 வந்து ஒரு பித்தாகோரியன் ட்ரிப்ளட். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து டில இருந்து நான் ஒரு லைன் டிரா பண்றேன். தட் இஸ் இ. இட் மீன்ஸ் ஏபி அட் இ. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் டி. ஸோ டி இஸ் நத்திங் பட் த ஹைட்டா. So height of an equilateral triangle formula என்ன? √3/2 a. So √3/2 a value வந்து 40. So அப்ப ஆன்சர் வந்து 20√3. ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான். ஓகே. அடுத்து so in the given figure, yeah, so question so this is P, Q, this is R, S, T and V. ஓகேவா? Now they have given QS and SR is equal to PV is to VS and the ratio is 4:3. Okay. And PT is equal to 8. Find PR. Okay. So என்ன பண்ணலாம் இங்க? Okay. Now இப்போ இதுல எந்த லைனுமே parallel இல்லையா? So நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா I am just drawing a line from here. ஓகேவா? I am drawing a line from S to PR. Okay. So let this point be A. Okay. அப்போ this and this are parallel. Okay. Now I will get two set of ratios, right? அதாவது see, consider this triangle. So இதுல P, V, S, T, A. இதுல P PV by VS is equal to PT by TA. கரெக்டா? அடுத்து consider this triangle. So this is Q, S, R, A, T, right? So RA by AT will be equal to RS by SQ, right? Okay. Now I am just writing the two ratios in the next slide. Okay. PV by VS is equal to PV by VS is equal to PT by TA. PT by TA வா? நமக்கு ரேஷியோ கொடுத்திருக்கானா PV is to VS வந்து 4:3. ஓகேவா? So 4/3 is equal to PT வேல்யூ எனக்கு தெரியும் 8 சென்டிமீட்டர்னு. ஓகேவா? That is equal to so 4x ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இது 3x is equal to 8/TA. ஓகேவா? So x கேன்சல். இது 1, இது 2. அப்போ TA is equal to 6 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? அடுத்த ரேஷியோ என்னன்னு எழுதலாமா? RA divided by AT. கரெக்டா? RA divided by AT is equal to RS by SQ. RS divided by SQ. Okay. So இதுல எந்த ரேஷியோ எனக்கு தெரியும்? RS by SQ வந்து 3:4. கரெக்டா? ஆமா. RS by SQ is 3 by இங்க இருக்கா? So 3/4 that is equal to RA ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியாதா? பட் AT ஓட வேல்யூ என்ன? 6. So இது x, இது x. ஓகேவா? So x and x cancel ஆகும். இது 3 times, இது 2 times. அப்போ RA is equal to 9/2. ஓகேவா? அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find PR கேட்டிருக்காங்களா? So TA வந்து என்ன? TA 6, 9/2. ஓகேவா? இது வந்து 6, இது 9/2னா 4.5. அப்ப 10.5 plus 8, 18.5. ஓகே. 185 போட்டு 18.5. ஓகே. So the answer is 18.5. Okay. PR is equal to 18.5 centimeter. Okay. அடுத்து
An equilateral triangle has a side of 36 centimeter. Find its circumradius. Okay. So they are asking the capital R, correct? So capital R oda formula enna? So it is 2/3 of height, correct? That is 2/3 into √3/2 A. Correct? So இது cancel ஆகும். So it is A by √3. So it is 36 divided by √3, or it can be √3 into √3 into 12 divided by √3. So it is 12 √3. Okay. Now 36 3 into 12 எழுதலாமா? 3 √3 into √3 எழுதலாமா? So அதை தான் நான் இங்க பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? So 36 is equal to 3 into 12 or √3 into √3 into 12. Okay. So 1 √3 √3 cancel ஆயிடுச்சுனா answer is 12 √3. ஓகேவா? Okay. How many scalene triangles with integral sides can have a perimeter of 20 centimeter? Simple. Perimeter வந்து 20. So perimeter வந்து even number. அப்போ triangles எவ்வளவு இருக்கும்னா p minus 6 the whole square divided by 48. So அப்போ 20 minus 6 the whole square divided by 48. 20 minus 6 na என்ன 14 into 14 divided by 48. So இது வந்து 7 times it is 24. Again it is 7 times it is 12. So it is 7 7 so 49 divided by 12. That can be 4.08. So the answer is 4 triangles. Okay va? So 4 triangles are possible with integral sides having perimeter as 20 centimeter. Okay. Next question. In a triangle ABC, angle ABC is equal to 80 degree. Angle ACB is equal to 40 degree. AP is the angle bisector. Okay. So ஒரு triangle இருக்கு ABC. Okay. ABC is a triangle. ABC, this is 80. ACB is 40. So this is 80 na. அப்ப angle A is 60. Okay. அடுத்து AP is the angle bisector of angle BAC. Okay. So இங்க இருந்து ஒரு angle bisector வருது AP. Okay. Angle bisector of ABC and AQ is perpendicular to BC. Oh, there are two lines coming from A. Okay. Angle bisector ஒன்னு வருது. அது இல்லாம இன்னொரு ஒரு லைன் வருது. ஓகேவா? Now this is AP. ஓகேவா? டயக்ராமே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வரையறேன் ஆல்டர்னேட்டா. எஸ். So A, இது B, இது C. This is 80, this is 40, this is 60. இப்போ now AP is the angle bisector. ஓகேவா? அப்போ this will be 30, this will be 30. அடுத்து AQ is the perpendicular. ஓகேவா? So AQ is perpendicular to BC. Now I have to find PAQ. Okay, so wait a minute, I'll check whether something is left or not. Oh, I have to find the angle PAQ. Okay, no problem. Angle PAQ is nothing but this. Okay, so before that I just erase all these things here. Okay. Okay, so now we know that angle A, the entire value is 60, right? So angle A is equal to 60 degree. Now just see here, I want to this angle PAQ na இந்த angle இங்கிலீஷ்ல பேசி வர மாட்டேங்குது. See, அப்ப இது 90, இது 80னா இங்க என்னவா இருக்கும்? So 90 plus 80 வந்து அப்ப 17. So இது வந்து 10. அப்ப இந்த என்டையர் திங், ஓகே, தட் இஸ் ஆங்கிள் QAC வந்து 50 டிகிரியா இருக்கும். கரெக்டா? அடுத்து இதுல வந்து ஐ நோ தட் ஆங்கிள் CAP வந்து 30 டிகிரியா. ஏன்னா ஆங்கிள் பைசெக்டார் அர்த்தம். பிகாஸ் ஆங்கிள் CAP இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்குமே. ஆங்கிள் BAP is equal to angle CAP is equal to 30. அப்ப இந்த டோட்டலா 30னா இது வந்து 20 இருக்குமா? So angle PAQ is equal to 20 degrees. Okay. So simple question தான்.
அடுத்து in triangle PQR. Okay, so in triangle PQR, PA, QB and RC are the medians. The centroid is point G. What is the ratio of the area of the quadrilateral CQAG and area of the triangle? See, we know that the median will split the area of the triangle into 6 parts. அப்ப இது 1 2 3 4 5 1 2 3 இல்ல எல்லா ரேஷியோவும் சேமா தான் இருக்க போகுது. ஓகேவா? அதாவது மாத்தி எழுதிக்கணும். இந்த இந்த ஏரியா இது எல்லாத்துக்குமே ஏரியா காமனா தான் இருக்கும். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஏரியா ஆஃப் த குவாட்ரிலேட்டரல் CQAG. CQAGல 2 யூனிட்ஸ் இருக்கா? ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் PQR. PQR ஓட டோட்டல் ஏரியா வந்து 6. அப்ப 1:3 தான் ஆன்சர். ஓகேவா? சோ எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்க மீடியன் வந்து ஒரு மீடியன் இருந்தா ஏரியாவை 2ஆ பிரிக்கும். 2 மீடியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிக்கும். 3 மீடியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ஸ்ப்ளிட் இன்டு 6 பார்ட்ஸ். ஓகேவா? அடுத்து சோ இந்த क्वेश्चन so this is P Q R S T U. இதுல QS is equal to QT. so இந்த ரெண்டு சைட்ஸ் ஈக்குவல். RU is equal to RT. okay, angle QPR. QPR வந்து 36 ன்னு சொல்லிட்டான். find angle STU. இது என்னன்னு கேக்குறாங்களா? ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் let this angle be A. அப்ப இது ஏனா இதுவும் ஏவா இருக்குமா? அடுத்து if this angle is B, then this is also B. அப்ப what is this angle Q என்னவா இருக்கும்? 180 minus 2A. இது வந்து 180 minus 2B. அப்ப total area of 3 angles of the triangle என்ன? 36 plus 180 minus 2A plus 180 minus 2B, that is equal to 180. so இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகுது. 18 90 20 21. so 216 is equal to 2 times of A plus B. so A plus B is equal to 108. ஓகேவா? இப்ப எனக்கு ஆங்கிள் STU வேணும். கரெக்டா? அப்போ சி இது வேணுமா? இதுல ஒரு இந்த கரெக்டா ஆங்கிள் Tன்ற பாயிண்ட் மட்டும் பாருங்களேன். இந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு 180 வரணுமா? தட் இஸ் A plus STU plus B is equal to 180. கரெக்டா? A plus ஆங்கிள் STU plus B is equal to 180. எனக்கு A plus B 180 தெரியும் ஆங்கிள். so STU is equal to 72. that is 180 minus 108. the value is 72 degrees. okay, so இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா equal sides will subtend equal angles. ஓகேவா? அடுத்து in the given triangle ABC, AD is the bisector of angle A. okay, so ஒரு triangle இருக்கு ABC. ABC AD is the angle bisector of, okay, so AD is the angle bisector of angle A. AB is equal to 12, AC is equal to 16, BD is equal to 3. find BC. okay, angle bisector na நான் angle bisector theorem யூஸ் பண்ணலாமா? that is AB by AC is equal to BD by CD. AB என்ன 12, இது 16, BD வந்து 3A, CD வந்து X ன்னு வச்சுப்போம். so இது 3A, இது 4. so X is equal to 4. correct? okay, then so this is 4. அப்ப BC ஓட வேல்யூ வந்து 7. கரெக்டா? 17 னு போட்டுருக்கேன். 7 தான். ஓகேவா? so it is not 17, it is 7. okay, the answer is 7. அடுத்து ABC is a right angled triangle, right angled at B. okay, ABC is a right angled triangle. ABC is a right angled triangle, right angled at B. The bisector of the external angle of A. oh, external angle of A. so இந்த external angle-க்கு ஒரு bisector இருக்கு. அது வந்து meets. okay, so clear?
சிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸோ இட் இஸ் மீட்டிங் அட் டி. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் பைசெக்டார். ஏடி இஸ் த ஆங்கிள் பைசெக்டார் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் ஆஃப் ஏ. ஓகே, நவ் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு 5, பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 4, ஃபைண்ட் தி லென்த் ஆஃப். ஓகே, இப்போ ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம் எழுதலாமா? ஸோ ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம் எப்படி எழுதணும்னா, சி ஆக்சுவலான டூ சைட்ஸ் என்ன? ஏசி பை ஏபியா, ஏசி டிவைடட் பை ஏபி. இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா அப்ப ஏபி வந்து 3-ஆ இருக்கும். ஓகேவா? சோ ஏசி பை ஏபி என்னவா இருக்கும்னா, இப்ப சில சோ சிக்கு வந்து சிடியா இருக்கும், ஏபிக்கு வந்து டிபியா இருக்கும். ஓகே, நவ் ஏசி 5, இது வந்து 3, சிடி வந்து 5 டிவைடட் பை, இதுக்கு ஆன்சர் 6 ன்னு போட்டிருக்கேன். 4 5 6 7 வருது இதுக்கு ஆன்சர். ஏசி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி பை டிபி தான். ஓகே, ஏசி வேல்யூ வந்து என்னது 5, ஏபி வேல்யூ வந்து என்ன, ஏசி 5, ஏபி வந்து 3a. ஓகே, டிவைடட் பை சிடி. ஓ, சிடி ஓட வேல்யூ வந்து 4 பிளஸ் எக்ஸ். ஓகேவா? சிடி வேல்யூ வந்து நாட் 5, இட் இஸ் 4 பிளஸ் எக்ஸ். ஓகேவா? டிவைடட் பை டிபி ஓட வேல்யூ எக்ஸ். அப்போ 5x is equal to 4 3s are 12 plus 3x. So 2x is equal to 12, x is equal to 6. அவன் db ஓட லென்த் என்ன கேட்டிருக்கான்? So db is equal to 6 centimeter. ஓகேவா? see இந்த இது எப்படி எழுதுறதுன்றதை நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ஆன்சர் கரெக்ட் தான். ஓகே, see ஆக்சுவலா ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, see ஒன்னு வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. அதாவது இன்டர்னல் ஆங்கிளை பைசெக்ட் பண்ணும், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிளை பைசெக்ட் பண்றது. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. சோ இன்டர்னல் ஆங்கிள் பைசெக்ட் பண்ணுதுன்னா ரொம்ப ஈஸி தான். சோ ஏ பி சி ஆக்சுவலான டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் என்ன? ஓகேவா? சோ இதுதான் ஆங்கிள் பைசெக்டர். ஓகேவா? ஏடி இஸ் த ஆங்கிள் பைசெக்டர். இந்த இதுல ஆக்சுவல் டூ சைட்ஸ் என்ன? ஏபி அண்ட் ஏசியா, ஏபி டிவைடட் பை ஏசி. இப்ப இந்த ஏபின்ற லைன்ல பின்றது தான், தட் இஸ் பிசில தான் அந்த ஆங்கிள் பைசெக்டரோட இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. அப்போ ஏபின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா பில இருந்து அந்த ஆங்கிள் பைசெக்டார் இருக்க லென்த் என்ன, அது டிவைடட் பை அடுத்த லைன் ஏசியா, அப்போ சில இருந்து ஆங்கிள் பைசெக்டார் இருக்க லென்த் என்ன, இவ்வளவுதான். ஓகேவா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டிவைடட் பை சிடி. இப்ப கம் திஸ் கேஸ், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் பைசெக்ட் பண்ணுது. சோ இது ஏ, இது பி, இது சி. ஓகேவா? இங்க டி இருக்கு, இது எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் பைசெக்ட் பண்ணுனா, இப்ப வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலான சைட்ஸ் என்ன? அதாவது ஆங்கிள் ஏல இருந்து போற ரெண்டு சைடு என்ன? ஆங்கிள் ஏவை தானே பைசெக்ட் பண்ணுது, எக்ஸ்டர்னல் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏவா? அப்போ ஆங்கிள் ஏல இருந்து போற ரெண்டு சைடு என்ன? ஏபி பை ஏசியா, ஏபி டிவைடட் பை ஏசி. இப்போ நான் என்னோட ஆங்கிள் பைசெக்டர் வந்து டின்ற இடத்துல மீட் ஆகுதா? அப்ப ஏபினா பில இருந்து ஆங்கிள் பைசெக்டருக்கு என்ன லென்த்? பிடின்ற லென்த்தா? அடுத்து ஏசினா சில இருந்து ஆங்கிள் பைசெக்டருக்கு என்ன லென்த்? சிடி. ஓகேவா? கிளியர்? அததான் இங்க எழுதிருக்கேன். ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி, பிடி பை சிடி. ஓகேவா? சோ அப்படியே உல்டாவா எழுதிட்டேன் இந்த இடத்துல. ஓகே, சோ இப்ப புரிஞ்சா? ஆக்சுவலா எந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் பைசெக்டார் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதை வந்து அந்த ஆங்கிள் இருக்க ரெண்டு சைட்ஸ் நான் எழுதணும். ஓகேவா? இப்போ ஆங்கிள் ஏல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பைசெக்டார் வந்து இருக்கு. ஓகேவா? சோ அப்போ அந்த ஏல இருந்து போற ரெண்டு சைடு என்ன, அந்த ரெண்டு சைடு எழுதுறேன். அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து அந்த ஆங்கிள் பைசெக்டார் போய் ஒரு லைன்ல மீட் ஆகுமா? ஓகே, அப்போ ஏபினா பில இருந்து அந்த ஆங்கிள் பைசெக்டார் மீட் பண்ற இடத்துக்கு எவ்வளவு லென்த்? அடுத்தது ஏசினா சில இருந்து அந்த ஆங்கிள் பைசெக்டார் மீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு லென்த்? ஓகேவா? சோ இப்ப ரெண்டு நான் சொன்னதையும் இந்த ரெண்டு டயக்ராமையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, அடுத்து ஏ பி சி டி இ எஃப் பி கியூ ஆர். Okay, so in the given figure, area of the triangle ABC. Okay, so the மொத்த area வந்து 64. Then what is the area of the triangle PQR, where DEF are the midpoints of the side ABC and PQR are the midpoints of the side DEF?
ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிஇஎஃப் ஓட ஏரியா வேணும்னா என்ன பண்ணுவேன்? ஸோ இது வந்து மிட் பாயிண்ட்னா 1:1 ரேஷியோல இருக்கும், கரெக்டா? அப்ப இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் போன வீடியோல பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா? தட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் AFE is equal to 1/2 into 1/2 of ABC. That is 1/4 of 1/4 into 64, which is equal to 16. அப்ப அதேதான் ஏரியா ஆஃப் BDF என்னவா இருக்கும்னா 1/2 into 1/2 into 64, that is 16. Then area of DEC is equal to again 1/2 into 1/2 into 64, which is equal to 16. அப்போ ஏரியா ஆஃப் DEF என்னவா இருக்கும்? ஏரியா ஆஃப் DEF is equal to 64 minus 16 plus 16 plus 16, so it is 16. அப்ப see ஏரியா ஆஃப் இது வந்து 16ன்ட்டான். அப்போ ஒன்ஸ் அகைன் இதோட மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்தனா சோ டோட்டல் 16ஆ? அப்போ டோட்டல் 16ன்றது இது 4ஆ டிவைட் ஆகும். சோ இது 4, இது 4, இது 4. அப்ப இந்த ஏரியா என்னவா இருக்கும்? 4ஆ இருக்கும், கரெக்டா? சோ PQR ஓட ஏரியா வந்து 4ஆ இருக்கும். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் PQR is equal to 4 centimeter square. ஓகே, யா. சோ இப்ப பண்ண மாதிரியே திரும்ப ஒன்ஸ் அகைன் பண்ணோம்னா the area of the PQR will be 4 because எல்லாமே மிட் பாயிண்ட்ஸ் தான். DEF மிட் பாயிண்ட் தான், PQR மிட் பாயிண்ட் தான். சோ 1:1 ரேஷியோல டிவைட் ஆகும். அப்ப ட்ரையாங்கிளோட மொத்த ஏரியா வந்து 4ஆ டிவைட் ஆயிருக்கும். அதாவது 4 triangles will divide the areas equally. ஓகே, அடுத்து PQR S. So PS is equal to 32, PQ is equal to 18, SR is equal to 25. PQ 32னா இது வந்து என்னவா இருக்கும்? 14ஆ? ஓகே, இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கோம்? இன்னொன்னு கொடுத்திருக்கோம், that is QRP. QRP, this angle is equal to QSR. okay, so இந்த ரெண்டு angle equal ன்னு சொல்லிட்டான். Find the ratio of the perimeter of the triangle PQR. okay, so if this angle is theta, this is also theta. So consider the triangle PQR and PSR. PSR, இந்த ரெண்டு triangle similar triangles ஆ? ஏன்னா angle P காமன், அடுத்து angle அந்த theta is equal to theta. அப்போ ரிமைனிங் angle வந்து அடுத்த தேர்ட் ஆங்கிளும் சேமா தான் இருக்கும். அப்போ ரேஷியோஸ் எழுதுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் காமன் சைடுல இருந்து எடுத்து போயிடுறேன். QR divided by SR will be equal to, அடுத்து theta எழுதிட்டா, PQ divided by PR. அடுத்து தேர்ட் சைடு, தேர்ட் ஆங்கிள். ஓகேவா? தேர்ட் ஆங்கிள் வந்து PR ஆ? ஆமா, PR divided by பெரிய ட்ரையாங்கிள் தேர்ட் ஆர்டர் வந்து தேர்ட் சைடு வந்து PS. ஓகே, இப்போ இதுல தெரிஞ்ச வேல்யூலாம் எழுதுவோமா? QR SR வந்து 25, PQ வேல்யூ 18, PR வேல்யூ தெரியாது. அடுத்து PR வேல்யூ தெரியாது, PS வந்து 25. ஓகேவா? இப்ப இந்த லாஸ்ட் ரெண்டை மட்டும் கம்பேர் பண்ணா எனக்கு PR வேல்யூ தெரிஞ்சிருமா? சி 18 by PR is equal to PR divided by 25. அப்போ PR is equal, PR square is equal to 25 into 18. It is 25 into 9 into 2. அப்போ PR is equal to 5 3s are 15 root 2. okay, so PR value is equal to 15 root 2. அடுத்து PR வச்சு QR கண்டுபிடிக்கலாமா? QR by 25 is equal to 18 by PR. ஓகேவா? அப்போ QR by 25 is equal to 18 by 15 root 2. இது 5 times, இது 3 times. 1 3s are 3, இது 6 3s are 18. அப்போ QR is equal to 6 5s are 30 divided by root 3. அப்படி இல்லனா QR is equal to root 3 into 10 divided by root 3. So QR is equal to 10 root 3. ஓகேவா? இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க?
ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் பிக்யூஆர் அண்ட் பிஆர்எஸ். இப்போ எனக்கு பிஆரோட வேல்யூ தெரியுமா? தட் இஸ் 15√2. பிஆர் வந்து 15√2. ஓகே. அடுத்து கியூஆரோட வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரியுமா? கியூஆர் வந்து 10√3. PQR is to PRS. Okay. இப்படி இருக்க perimeter of PQR is to PRS. So PRS ஓட perimeter வந்து 15√2 இருக்கு. 3:4 இப்படி இருந்துச்சு. Just a minute. PS ஓட வேல்யூ 25 இல்ல. So I made a mistake. Total mistake. So இங்க இருக்கு diagram. PQR S. PQ 18, அப்ப இது 14, PS 32, அப்ப SR வந்து 25. இந்த ஆங்கிள் அண்ட் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவலா? ஸோ ட்ரையாங்கிள் PQR is similar to ட்ரையாங்கிள் PSR. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரேஷியோஸ் எழுதலாமா? ஃபர்ஸ்ட் காமன் சைடு எடுத்துனா QR divided by SR, that will be equal to அடுத்து ஈக்குவல் ஆங்கிள் PQ divided by PR. அடுத்து தேர்ட் ஆங்கிள் என்னதுல? தேர்ட் ஆங்கிள் வந்து PR divided by PS. அடுத்து இப்போ QR ஓட வேல்யூ தெரியாது. QR divided by SR வேல்யூ என்ன? 25. That is equal to PQ வேல்யூ வந்து 18, PR தெரியாது. Again PR divided by PS வேல்யூ வந்து 32. Okay. So now take the two sides. PR is equal to 18 into 32. 18 வந்து 9 into 2 எழுதலாம். 32 வந்து 8 into 4 எழுதலாமா? 8 into 4. அப்போ 9 into 8 into 8. So PR is equal to, so PR square. So PR is equal to 3 into 8. So PR is equal to 24. ஓகேவா? அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரேஷியோஸ் எடுத்துக்கலாமா? QR by 25 is equal to 18 divided by PR. கரெக்டா? QR by 25 is equal to 18 by PR. அப்போ QR by 25 is equal to 18 by 24. இது 3 times, இது 4 times. Okay. So அப்போ QR is equal to 75 divided by 4. So QR is equal to 75 divided by 4. QR, okay, divided by SR வந்து 25 தான், is equal to PQ வந்து 18 divided by PR வந்து 24. Okay. QR is equal to 75 by 4 னு வருது. Okay, so let me try. First PQR ஓட பெரிமீட்டர் வேணுமா? Perimeter of PQR is equal to what? So PR வந்து 24, இது வந்து 75 by 4. அப்போ 18 plus 24 plus 75 by 4. That is 19, 11, 12, 1, 2. So 42 plus 75 by 4. அடுத்து perimeter of PRS. Okay. PRS என்னவா இருக்கும்? 24 plus 25 plus 32. So 49 plus 32. கரெக்டா? 49 plus 32. That is 81. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுக்கணுமா? அப்போ 42 plus 75 by 4 is to 81. 4 2s are 8. 168 plus 75 by 4 is to 81. 1 3
14 1 4 243 is to 81 into 4. So இது 81 வந்து 3 times. So answer is 3:4. Okay. So the ratio of the perimeter of two triangles is 3:4. Okay. அடுத்த question. In the given figure, radii of the two circles with the center ST and S and T. Okay. So first இந்த diagram எழுதிடுறேன். So இது வந்து S, இது T, இது P, இது Q, இது R. ஓகேவா? இதுல என்னென்ன கொடுத்திருக்கான்? PT வந்து 12, the ratio of the radii இது வந்து 5x, இது வந்து 3x. see நமக்கு தெரியுமா இது 90 இருக்கும். அதே மாதிரி this angle will also be 90 because radius and the tangent will make 90 degree with each other. ஓகே, அப்போ இன்னொன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இது ரெண்டுமே 90ன்றப்ப these two might be parallel. கரெக்டா? பிகாஸ் ஏன்னா ரெண்டுமே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸா இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிளா இருந்தா கன்ஃபார்மா அந்த கொடுத்திருக்க ரெண்டு ரேடியையும் பேரலா இருந்திருக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? PT is equal to 12ன்னு ஒரே ஒரு க்ளூ மட்டும் கொடுத்திருக்கான். ஓகே, in the given figure, radii of the two circles with the centers S and T respectively are in the ratio 5:3. Okay, PT is 12. If R and Q are tangents, point of contact, then find the area of the quadrilateral and area of the triangle. Area of the triangle PQT கேட்டிருக்கானா? So PQT வேணும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த இதை டிரா பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ இது P, இது Q, இது R, இது S, இது T. அப்ப சி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் சேமா இருக்கும், இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் சேமா இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ triangle PQT is similar to triangle PRS. அப்ப ratios எழுதலாமா? ஃபர்ஸ்ட் காமன் சைடுல இருந்து எடுக்கிறேன். QT by RS will be equal to PT divided by PS, which will be equal to PQ divided by PR. இப்ப எனக்கு தெரியுமா QT by RS வேல்யூ தான் 3/5. அது அவனே கொடுத்துட்டான் 3/5ன்னு. PT ஓட வேல்யூ வந்து 12. அப்ப PS வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? ஸோ இது வந்து 4. அப்போ PS is equal to 20. கரெக்ட்? அப்போ இது 12னா இது 8 இருந்திருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து வேற என்னது இது பண்ண முடியுமா? PQ by PR. இந்த வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஷியோஸ் தான் சொல்லி தெரியுமா எனக்கு? QT by RS is equal to PT by PS. ஓகே, அப்போ சி இது எழுதுறேன். QT by RS is equal to PT by PS. இப்ப QT வேல்யூ என்ன? 3x. RS ஓட வேல்யூ வந்து 5x. that is equal to PT வேல்யூ வந்து 12. PS ஓட வேல்யூ வந்து 20. 4 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா இது 3 டைம்ஸ், இது 5 டைம்ஸ். அப்ப 3 5 ரெண்டுமே கேன்சல் ஆச்சுன்னா x is equal to 1. x 1னா இது 5, இது 3. ஓகேவா? அப்போ எனக்கு தெரியுமா ஆங்கிள் Q வந்து 90 டிகிரி. ஓகே, ஆங்கிள் Q is equal to angle R, that is equal to 90 டிகிரி. அப்ப இது Q, இது P, இது T, இது 3, இது 12னா இது என்னவா இருக்கும்? so இது x ன்னு வச்சுப்போமே. so 3 square plus x square is equal to 12. 12 square. அப்போ 9 plus x square is equal to 144. x square is equal to 135. so x is equal to 15 into 9, 3√15. கரெக்டா? அப்போ PQ வேல்யூ என்னன்னா 3√15. ஓகேவா? எனக்கு PQ வேல்யூவே தேவையில்லைல்ல. எனக்கு இப்ப அந்த PQ வேல்யூவே வேணாம். ஓகே, வேணாம். ஸோ இருக்கட்டும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஏரியா தானே கேட்டிருக்காங்க. ஏரியா வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும். இந்த வேல்யூ 8ன்னு தெரிஞ்சுன்னா இது ஒரு ட்ரெபீசியம், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், ரைட் ட்ரையாங்கிளா? சி PQRST. ஓகே, இது வந்து 5, இது வந்து 3, இது 12, இது 8. அப்போ ஏரியா ஆஃப் PQT என்ன?
1/2 into 3 into 12 இல்லையே. உங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஏரியா ஆஃப் PQT கேட்டிருக்கானா? 4.5 √15 போட்டிருக்கேன். ஓ சாரி PQ வேல்யூ வேணும் பிகாஸ் ஐ மேட் a silly mistake. ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிளை இப்படி எழுதி பாருங்களேன். ஆக்சுவலா பி பிடி தான் என்னன்னா ஹைபோட்டனியூஸ். சி, இந்த ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருந்திருக்கு, ரைட் ஆங்கிள் வந்து கியூல இருக்கா, அப்போ பி டி ஓகேவா, பிடி தான் ஹைபோட்டனியூஸ். அப்ப இதுதான் 12, QT வந்து 3னா இந்த வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம், PQ வந்து 3 √15. அப்போ இட் இஸ் 1/2 பேஸ் வந்து 3 √15. அப்போ இட் இஸ் 3 3 சார் 9 √15 divided by 2 which is equal to 4.5 √15 தான் ஏரியா ஆஃப் PQT. ஓகேவா, ஸோ நான் ஜஸ்ட் அதை ஹைபாட்டனியூஸ் நினைச்சிட்டு அப்படி எழுதிட்டேன். எப்பயுமே வந்து நமக்கு அதுதானே ஹைபாட்டனியூஸா இருக்கும் நம்ம நார்மலா எழுதுறப்ப. ஸோ அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லயே அப்படி எழுதிட்டேன். ஓகேவா, பட் பி கேர்ஃபுல். இந்த ட்ரையாங்கிள் PQTல PT தான் ஹைபாட்டனியூஸ், Q தான் 90 டிகிரி, Q 90க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கதான் ஹைபாட்டனியூஸ். ஓகேவா, அடுத்து இந்த ட்ரெபீசியமா இது, பிகாஸ் இது ரெண்டு லைனும் பேரலா, ஹைட் வந்து 8. அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரெபீசியம் என்ன, ஏரியா ஆஃப் trapezium is equal to 1/2 height into sum of non-parallel sides. Okay, that is 1/2 into 8 into இல்ல ஹைட் வந்து சி இதுதான் RQ தான் ஹைட்டா இருக்கும். கரெக்டா, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு PR வேல்யூ வேணும். ஓகே, சோ பிஃபோர் தட் வெயிட் a minute. சோ RQ தான் இங்க ஹைட், ஏன்னா அதுதான் 90ல இருக்கு. ஓகேவா, ஓகே, அப்போ டோட்டலா இங்க என்ன இருக்கு 20, இது 5. சி, இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன், PRS, இது 5 இது 20, இது 5 இது 20னா so PR square is equal to 25 plus 400, that is equal to 425. கரெக்டா, PR square அப்போ 425னா so 416 17 into 25 17 into 25 கரெக்டா. அப்போ PR is equal to 5 √17. வித்தியாசமா வருது ஆன்சர். Just a minute guys, என்ன பண்ணிருக்கேன், வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்கணும் க்ளூ கொஸ்டின்ல. ஹைட் வேணும்ல, இப்போ ஹைட் பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ஹைட்டா இருக்கும். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா RQ, ஏன்னா RQவும் பர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கு. PR வேல்யூ என்னவா இருக்கும், திரும்ப மாத்தி எழுதிட்டேன் பாருங்களேன். இங்க வந்து ஹைபாட்டனியூஸ் வந்து PS. சி, திரும்ப அதே தப்பு தான் திரும்ப பண்ணியிருக்கேன். PS தான் ஹைபாட்டனியூஸ், Qல தான் 90 இருக்கு. திரும்ப அதே தப்பா. இப்போ PS ஓட வேல்யூ, ஸோ RS வந்து 5. ஓகேவா, RS இல்ல SR QP PRS தானே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்.
என்னடா பிஎஸ் ஓகே இது ஆர் ஓகேவா ஆர்ன்றப்ப பிஎஸ் ஆர்எஸ் வந்து 5 ஆர்எஸ் வந்து 5 பிஎஸ் வந்து 20 ஓகேவா அப்போ எனக்கு பிஆர் வேணும் கரெக்டா ஸோ அப்போ பிஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர்எஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 25 இஸ் ஈக்குவல் டு 400 ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 375 எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 இன்டூ 15 எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ரூட் 15 அப்போ டோட்டல் பிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ரூட் 15 இதுல பிக்யூ வந்து 3 ரூட் 15 இது 2 ரூட் 15 இருக்குமா அப்ப சி இதுதான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸா ஆங்கிள் கியூ அண்ட் ஆங்குலர் அதாவது நமக்கு டயக்ராம்ல பாக்குறதுக்கு அது ஸ்லாண்டிங்கா தெரியும் பட் ஆக்சுவலி தே ஆர் இன் த அதுதான் வந்து பர்பண்டிகுலர் ஹைட்டா இருக்கும் அப்போ ஆர் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ரூட் 15 ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ட்ரெபீசியம் பாருங்களேன் இப்போ இருக்குமா இதுதான் வந்து பர்பண்டிகுலர் ஹைட் இது வந்து 2 ரூட் 15 இது 5 இது 3னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரெபீசியம் இது ரெண்டும் parallel சைட்ஸா ஏரியா ஆஃப் ட்ரெபீசியம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 இன்டூ 2 ரூட் 15 இன்டூ 5 பிளஸ் 8 தட் இஸ் 5 பிளஸ் 3 ஓகேவா இட் இஸ் 8 ரூட் 15 தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரெபீசியம் வந்து 8 ரூட் 15 கரெக்டா So area of the trapezium வந்து 8 root 15. Area of the triangle வந்து 4.5 root 15. Okay. அடுத்தது எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு Okay, so இன்னும் 3 questions தான் இருக்கு okay so ABC is a triangle ABC is a triangle D and E are points on AB and AC respectively so D and E are points on AD and okay DF is parallel to AC F ன்ற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு F is a point here okay now DF is parallel to AC okay அடுத்து EF is parallel to AB EF is parallel to AB area of the triangle the areas of the triangle EFC and ABC are 64 and 400 respectively find the area of the quadrilateral okay area of the quadrilateral ADEF so இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கான் area of ABC and EF okay ABC இதுக்கு அது ரெண்டுமே parallelன்ட்டானா so ரெண்டுமே parallel sidesனா angle Aவும் angle Eயும் காமனா இருக்கும் angle C வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லயுமே சேம் சைடு ஓகேவா so அப்போ angle so triangle EFC and triangle ABC are similar triangles okay so I am just drawing the triangle here okay so இது A இது B இது C DEF இது D இது E இது F so triangle ABC is similar to triangle EFC ஓகேவா so triangle ABC is similar to triangle EFC similar triangles ன்றப்ப their areas will be corresponding to the square of their bases yes so ஒரு நிமிஷம் guys yes இப்போ ABC and EFC are similar triangles அப்போ அந்த triangles ஓட ஏரியா எப்படி இருக்கும் so area of இப்படி எழுதுறேன் பாருங்களேன்
area of triangle EFC divided by area of triangle ABC. அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா EFCயோட கரஸ்பாண்டிங் சைடு எது எடுத்துக்கலாம்? EFCக்கு வந்து FC அண்ட் BC எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா சி இந்த சைடுக்கு ஸோ அந்த 3 ரேஷியோ எடுக்கிறேன் பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் காமன் சைட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டா EF டிவைடட் பை AB அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா அடுத்து சேம் ஆங்கிள் FC டிவைடட் பை BC. அடுத்து மூணாவது ஆங்கிள் என்ன? EC டிவைடட் பை இதுல மூணாவது ஆங்கிள் வந்து AC. ஓகேவா? இதுல நம்ம எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அந்த ரேஷியோக்கு தான் எப்படி இருக்கும்னா ஏரியாவோட ரேஷியோ இருக்கும். ஓகேவா? நான் வந்து காமனான சைடு இது ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறேன். சி பிசியில பாதி தான் எஃப்சி, அதாவது பிசி அண்ட் எஃப்சி ஒரே லைன்ல வரனால நான் கன்வீனியன்ஸ்க்காக அதை எடுத்துக்கிறேன். எஃப்சி பை பிசி ஸ்கொயரா அதுதான் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 64/400 சொல்லியிருந்தோம். 64/400. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணா இது 100 கேன்சலே பண்ண வேணாமே, அப்படியே இருக்கட்டும்ல. ஏன்னா அப்படியே ரூட் எடுத்தாலுமே 8/20 தான் வரும். ஓகே, அப்ப எஃப்சி பை பிசி என்னவா இருக்கும்? 8/20 ஆர் 2/5. ஓகேவா? எஃப்சி பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 2/5. ஓகேவா? ஸோ எஃப்சி வந்து ஸோ இது 2xனா பிசியோட மொத்த லென்த் 5xன்றப்ப இது 3x இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஏபி பிஎஃப்டியும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் சிமிலரா, அப்ப அதுக்கான ரேஷியோ எடுத்துக்கலாமா? ஓகே, அதுக்கு எந்த சைடு ரேஷியோ எடுத்துக்கலாம்? அதுக்கு அப்படியே 3/5 வருமா? ஏன்னா பார்த்தோன்னே தெரியுது பாருங்க, பிஎஃப் நான் எழுதுறேன். ஓகேவா? ஓகேவா? இது ஏ ஏபிசி தானே, ஏபிசி இது டி இது இ இது எஃப். ஓகேவா? ஸோ கன்சிடர் த ட்ரையாங்கிள் பிஎஃப்டி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி. இதுல இதுவும் இதுவும் பேரலன்ட்டானா அப்ப ஆங்கிள் டியும் ஆங்கிள் ஏவும் சேமா இருக்கும். கரெக்டா? ஆங்கிள் பி வந்து ரெண்டுலயுமே காமனான ஆங்கிள். அப்ப ரேஷியோஸ் எழுதலாமா? ஃபர்ஸ்ட் காமன் சைட்ல இருந்து போறேன். டிஎஃப் டிவைடட் பை ஏசி அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா பிஎஃப் டிவைடட் பை பிசி. அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா தேர்ட் சைடு என்ன? பிடியா, இதுல தேர்ட் சைடு வந்து ஏபி. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஏ பிஎஃப் டிவைடட் பை பிசியோட வேல்யூ எனக்கு தெரியுமா? ஏன்னா இது வந்து 2x இது வந்து 3x போனதுலயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ சி அப்போ ஏரியாஸ் எப்படி இருக்கும்? ஏரியா ஆஃப் BDF divided by area of ABC is equal to BF divided by BC the whole square. That is equal to எனக்கு ஏரியா ஆஃப் BD இதுதான் தெரியாதா? ஸோ இதோட ஏரியா ஏன்னு வச்சுப்போம், டிவைடட் பை 400. அப்போ BF by BC என்ன? 3/5 the whole square is equal to A by 400. அப்போ 9/25 is equal to A by 400. இது வந்து 16 டைம்ஸ். அப்ப A is equal to 9 into 16 என்ன? 144. அப்ப சி இது ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இதோட ஏரியா 64, இதோட ஏரியா 144. அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? ABC DEF. அவன் குவாட்ரிலேட்டரல் ADFE தானே கேட்டிருக்கான், ADFE. ஓகேவா? இந்த மொத்த வேல்யூ தான் எனக்கு வேணுமா? சி மொத்த ஏபிசியோட ஏரியா வந்து 400. அப்போ இந்த ரெண்டு ஏரியா என்னவா இருக்கும்? பிஎஃப்டி பிளஸ் எஃப்சிஇ என்னவா இருக்கும்? அதாவது ஏரியா ஆஃப் திஸ் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் தட் இஸ் 144 பிளஸ் 64 என்ன? 208. அப்ப ரிமைனிங் ஏரியா தான் அந்த குவாட்ரிலேட்டரோட ஏரியாவா இருக்கும். அப்ப ரிமைனிங் இஸ் ஈக்குவல் டு 192. So the area of the quadrilateral is 192. Okay, yeah, so answer is correct. 192 the answer. Clear? அடுத்த question. PQR is a triangle. Okay,
PQR is a triangle with PQ and PR ரெண்டுமே 26 26. S is a point on the segment. Okay, S is a point in the segment such that SR is equal to 3, PS is equal to 25. Okay, find the length of QS ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான். QS ஓட லென்த் வேணுமா? இங்க என்ன பண்ணலாம்? S is a point in the segment ன்னு சொல்லிட்டான். வேற என்ன க்ளூ இருக்கு? SR வந்து 3-ஆ? வேற எந்த க்ளூவுமே இல்ல. A triangle PQR இருக்கு. PQவும் QRவும் equal 26 26. S is a point on the segment QR such that SR is equal to 3, PS is equal to 25. 10 25 26 தான் ரைட் ட்ரையாங்கிள். இது இல்ல. ஓகே, அவன் QS ஓட லென்த் கேட்டிருக்கானா? क्वेश्चन கரெக்ட்டா எழுதிருக்கனா? क्वेश्चन எங்க இருக்கு? क्वेश्चन இங்க இருக்கு. ஓகே, இப்போ எனக்கு QS ஓட லென்த் வேணும். see இந்த PS வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் a பாயிண்ட் தான், அதாவது ஒரு லைன் தான். அது ஒரு மீடியன் கிடையாது, இல்ல ஆல்டிடியூடும் கிடையாது. எனக்கு ஆங்கிள் தெரிஞ்சிருந்தா கூட நான் இது சைன் ரூலோ இல்ல காஸ் ரூலோ யூஸ் பண்ணி இந்த क्वेश्चனை சால்வ் பண்ணலாம். எனக்கு ஆங்கிளும் தெரியல. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ क्वेश्चனை வந்து நான் திரும்ப ஒன் செகண்ட் அந்த டயக்ராம் வரையறேன் பாருங்களேன். this is PQR and this is PS. ஓகேவா? PS வந்து 25 ன்னு சொல்லிட்டான். இது ரெண்டுமே 26, இது 26, இது வந்து 3. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா I am drawing a perpendicular line from P. ஓகேவா? இப்போ let this be T. இப்போ என்னென்ன பண்ணலாம்? PT ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா? PT ஓட வேல்யூ என்ன, எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஓகே, சோ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் PT எனக்கு கிடைக்குமா? ஏன்னா 3 ட்ரையாங்கிள் உள்ள இருக்கு, 3 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கா? அப்ப PT ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு PQ ஸ்கொயர் பிளஸ் QT ஸ்கொயர். கரெக்டா? தட் இஸ் PT ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 26 ஸ்கொயர் பிளஸ் QT ஸ்கொயர். 26 ஸ்கொயர் வந்து 676 பிளஸ் QT ஸ்கொயர். ஓகேவா? இது ஒரு டைப். அடுத்ததுல PT ஸ்கொயர், அதாவது இது வந்து எங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் PTQ. ஓகேவா? அடுத்து ட்ரையாங்கிள் PTS ல PT ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு, தப்பா எழுதிட்டேன். இல்ல ஹைபோடென்யூஸே சொல்லிட்டேன். இங்க எழுதுறேன். ஓகேவா? சோ இது P, இது Q, இது R, இது S, இது T. இது வந்து 90 டிகிரில இருக்கு. இது 26, இது 26, இது 25, இந்த வேல்யூ 3. இப்ப ட்ரையாங்கிள் PQT ல PQ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு QT ஸ்கொயர் பிளஸ் PT ஸ்கொயரா? அப்போ PT ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு PQ ஸ்கொயர் மைனஸ் QT ஸ்கொயர். சோ PT ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு PQ ஸ்கொயர் என்ன? 676. 676 மைனஸ் QT ஸ்கொயர். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் திங். அடுத்து ட்ரையாங்கிள் PTS, இதுல PS ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு PT ஸ்கொயர் பிளஸ் ST ஸ்கொயரா? PS ஸ்கொயர் என்ன? 625 இஸ் ஈக்குவல் டு PT ஸ்கொயர் பிளஸ் ST ஸ்கொயர். அப்போ PT ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 625 மைனஸ் ST ஸ்கொயர். கரெக்டா? அடுத்து in triangle PTR, PR square is equal to PT square plus TR square. PR square என்ன? 676 is equal to PT square plus TR in terms of SR ன்னு எழுதலாமா? PR is equal to TR. TR is equal to TS plus 3 the whole square. TS plus 3 the whole square. கரெக்டா? அப்ப PT square is equal to 676 minus TS plus 3 the whole square. ஓகேவா? இது ஒரு ஈக்குவேஷன்.
இப்ப இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணா எனக்கு ts ஸ்கொயரோட வேல்யூ கிடைக்குமா? அப்ப நான் இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்றேன். 625 மைனஸ் ts 625 minus ts square is equal to 676 minus ts plus 3 the whole square. ஓகேவா? அப்ப 625 minus ts square is equal to 676 minus of ts square plus 9 plus 6 ts. ஓகேவா? அப்போ 625 minus ts square is equal to 676 minus ts square minus 9 minus 6 ts. So இது ரெண்டு cancel ஆகும். அப்போ 6 ts will be equal to 676 minus 625 minus 9. ஓகேவா? அப்போ இது வந்து என்னமா இருக்கும் 634. அப்போ 676ல 634 சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்க 2 வரும், இங்க 4 வரும். அப்போ 6 ts is equal to 42 னா ts is equal to 7. ஓகேவா? ஸோ ts is equal to 7. அதை வச்சு என்னால வேற ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? pt அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? qs ஓட லென்த் கேட்டிருக்கான். எனக்கு qs ஓட லென்த் வேணும்னா இப்ப நான் எது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? ts வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இட் இஸ் 7ன்னு சொல்லி. qsனா எனக்கு qt வேல்யூ வேணுமா? சோ qt வேல்யூ வேணும்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் pt வேணும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் pt கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே, pt ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 625 மைனஸ் ts ஸ்கொயரா? 625 மைனஸ் ts ஸ்கொயர். சோ 625 மைனஸ் ts வேல்யூ என்ன? 7. அப்ப 7 ஸ்கொயர், தட் இஸ் 625 மைனஸ் 49. 625ல 49 போகுது, இது 1. சோ 5ன்றப்ப இங்க 6 வரும். 61ல 4 போச்சுன்னா 57. அப்போ pt is equal to 576. 576 னா 24. அப்போ pt is equal to 24. ஓகே, so pt is equal to 24. அப்போ 24 னா qt வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 10 தான். because 10 24 26 தான் பித்தாகோரியன் ட்ரிப்ளெட். அப்ப qs வேல்யூ is equal to 17. ஓகேவா? qs தான கேட்டிருந்தா? yeah, so the length of qs is equal to 17 centimeter. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பாசிபிளுமே இல்லைனா சோ ஜஸ்ட் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் டிரா பண்ணி இப்படி பித்தாகரஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணோம்னா we will get the answer. ஓகேவா? அடுத்து in a right angled triangle abc, right angled at b. ஓகே, right angled triangle abc, right angled at b. so இது a, இது b, இது c. d is a point on ac such that, okay, so இது வந்து d, இது வந்து பர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு பர்பெண்டிகுலர்ஸ் இருக்கு. the length of ad and cd are 5 and 6, find ab square. ஓகே, சோ இதுக்கு வந்து ஒரு இது நான் போன இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸோட கான்செப்ட் வீடியோல நான் சொல்லியிருப்பேன். சோ இது a, இது b, இந்த மொத்த லென்த் வந்து c ஆ இருந்தா இந்த வேல்யூ, ஓகேவா, இது வந்து a ஸ்கொயர் பை c, இது வந்து b ஸ்கொயர் பை c, இது வந்து ab டிவைடட் பை c. ஓகேவா? சோ இது a, இது b, இது c, இது d. அப்போ AD is equal to A square by C. அடுத்து CD is equal to B square by C. ஓகேவா? இவன் AD வேல்யூ கொடுத்துட்டானா 5 6. ஓகேவா? சோ AD அப்போ 5 6னா C வந்து 11. அப்போ A square by 11 is equal to 5. B square by 11 is equal to 6. கரெக்டா? அப்ப A square is equal to 55. b square is equal to 66. அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? find ab square கேட்டிருக்கான். ab squareனா இது a வேல்யூனா a square. a square is equal to 55. அவ்வளவுதான். answer that is 55 தான் answer. ஓகே, so it's a very simple question. இந்த question simple எப்போனா இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் சிம்பிள். இந்த கான்செப்ட் தெரியலனா பித்தாகரஸ் தியரத்தை வந்து அப்படியே சுத்துன்னு சுத்திட்டு இருக்கணும். ஓகேவா? அது ஃபைனலா ஆன்சர் வரும். பித்தாகரஸ் தியரத்தை வந்து ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா. இது வந்து பித்தாகரஸ் தியரத்தோட டெரிவேஷன் தான் இது. ஓகேவா? ஓகே, so you have to learn this thing. Okay, so I think yeah, so that's all with this video. We will meet in the next video. Okay, thank you.